Good morning students. Today we are going to learn the topic unit prefix and the rules for writing SI unit and their symbols. Before moving into the topic, we can recall the last topic what we have learned. Okay? What are the topics we have learned in the previous classes? The fundamental units, isn't it? The fundamental units. What are the fundamental units? Length, mass, time and temperature. To measuring the largest distances, we have used light year, astronomical unit and parsec. And for measuring the smallest distance, very small distance, we have used angstrom as an unit. And the SI unit of length is meter. The next one, mass. SI unit of mass is kilogram. Time, the SI unit is seconds. And for temperature, there is three different degrees are used, scales are used. What are the three different scales? Celsius, Fahrenheit and Kelvin. But the SI unit of temperature is Kelvin. Okay. Now we are going to see the lesson unit prefix. What are the unit prefixes? Unit prefixes are the symbols placed before the symbol of a unit to specify the order of magnitude of a quantity. To specify the order of magnitude of the quantity. That means to define the size of the quantity. You can tell that one. If it is the minimum size, we are going to give such a small unit. If it is in maximum size, we are going to give a very big unit for them. Okay. For example, they are useful to express very large or very small quantities, as I told right now. Okay. For example, K, kilo, is the unit prefix in the unit kilogram. So they can underline the question. K, this is one mark question. Dash is the unit prefix in the unit kilogram. For kilogram, we are using K. Kilo. Okay. A unit prefix stands for the specific positive or negative power of 10. So this is also very important one more question. It stands for the negative or positive power of 10. Okay, underline the word 10. The K stands for, we know that K is a kilo. Kilo means 1000 only, no? So we can write as 10 to the power of 3. That is, we should write in the power of 10 alone. So 1000 we have converted into 10 into 10 into 10. So 3 times of 10, isn't it? So 10 to the power of 3. ஓகே, புரியுதா கண்ணு? எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, யூனிட் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது, அதாவது நம்ம யூனிட் வந்து டென்ஸில் தான் சொல்லணுன்னு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய வேல்யூஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 10ல் தான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ 3.66678 அப்படியெல்லாம் போட்டாலும் இன்டூ 10 to the power 3 இன்டூ 10 to the power 4னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ 10 to the power 3 10 to the power 4 இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு அது ஒரு நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 10 to the power 1னா அதுக்கு ஒரு யூனிட் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம். 10 to the power 2னா ஒரு நேம், 10 to the power 3னா நேம். ஓகே, இப்போ 10 to the power 1 அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ, 10 to the power 2னா அதை விட அதிகமாக இருக்கும், 10 to the power 10னா இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். எவ்வளோ? 10 into 10 into 10 into 10 10 டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேம்ஸ் கொடுத்துட்ருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இன் பாசிட்டிவ் சைன். இது எல்லாமே பாசிட்டிவில் இருக்குது. சப்போஸ் 10 விட ரொம்ப கம்மியாக போயிட்டுருக்கு, பிலோ 10, அப்போ என்னாகும்? 10 to the power -1 10 to the power -2 இப்படி போயிட்டுருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் என்னது? நெகட்டிவ் சைன். அப்போ வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சின்ன வேல்யூ, 10 விட கம்மியான வேல்யூ. ரொம்ப கீழே போக போக 10 to the power -15 போகும்போது ரொம்ப 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 சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கும்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ தே அசைனிங் சம் நேம்ஸ் ஃபார் தட் ஒன். லுக் அட் திஸ் டேபிள். In the first row, they have given the power of 10. Okay, 10 to the power 5, 15, 10 to the power 12, 10 to the power 9. நமக்கு தெரியும் இல்லையா? 10 to the power 1ல இருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க ஃபார் பாசிட்டிவ் சைன்.
1 2 3 4 5 6 அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள். 1 2 3 6 9 12 15. ஓகேவா? சேம் வைஸ் 10 to the power -1 -2 -3. ஓகேவா? ஒன்றுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க, அது பாருங்கள். look at this. for 10 to the power 1 கீழே பாருங்கள், 10 to the power 1 they have giving the name prefix deca. இப்போ நீங்கள் 10 to the power 1 அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பதில் நீங்கள் யூனிட் வந்து டெக்கான்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? டெக்கா DA. 10 to the power 2 ஹெக்டோ H அப்படின்னு என்னது 100. instead of 100 we should write as 10 to the power 2. what is the unit? Hecta. Prefix and symbol small h. 10 to the power 3, instead of 10 to the power 3 we know that 1000, so we already know that one, kilo, so K. unit prefix is K. and 10 to the power 6 mega, capital M. okay, not small m, capital M. 10 to the power 9 giga, capital G. in computer you know that gigawatts power, gigahertz. 10 GB RAM, 12 GB RAM, 2 GB RAM. do you heard that one? what is that GB? Gigabyte. that means G means giga, that much power. 10 to the power 9 times that power was there. okay, then 10 to the power 12 tera, T, capital T. 10 to the power 15 peta, capital P. and 10 to the power -1. so from 10 to the power 1 to 15 these are all in the positive sign. they have given the unit prefixes and also they have assigned some symbols for that one. Same wise they have given the negative signs also. for 10 to the power -1 they have assigned the value deci, and for the symbol small d. for deca only one letter was replaced here, deca and deci. but see the symbol DA, and for deci small d. then 10 to the power -2 centi, small c. 10 to the power -3 milli, small m. and for capital M what is the value? 10 to the power 6 mega, so don't confuse here. then see the another one, the continuation of the another power of 10. prefix 10 to the power -6 micro. see the symbol, it is a mu symbol. okay, 10 to the power -6. 10 to the power -9 nano, it is a small n. 10 to the power -12 pico, small p. and 10 to the power -15 femto, small f. and also Fermi also was there, but here femto. 10 to the power -15 femto, small f. okay, you don't confuse with -6 and +6. okay, -9 and +9. It similarly, the name was somewhat similar, the symbol was somewhat similar, but don't confuse. While reading, write it in your note and practice. okay, the next topic we going to read. இப்போ நம்ம தெரியும், இப்போ இந்த மாதிரி 10 to the பவர்ஸில் எழுதியிருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? 10 to the power 1னா நீங்கள் இந்த நேம் சொல்லணும், ப்ரிஃபிக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 10 to the power 6னா நம்ம மெகாபைட்டுன்னு சொன்னால் போதும். ஓகேவா? நம்ம வந்து அந்த இடத்துல 10 to the power 6 this much times அப்படிலாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. மெகான்னு சொன்னாவே நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜிகான்னு சொன்னாவே அது 10 to the power 9ன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? டெராபைட்டு எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க? 2.0 கரெக்டாக? 2.0 1 TB சொல்லுவாங்க இல்லையா ரோபோட்க்கு? ஸோ டெராங்கிறது அவ்வளோ டைம்ஸ் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறது. ஸோ 10 to the power 12 அப்படின்னாவே இட் இண்டிகேட்ஸ் த டெரா. ஓகேவா? இந்த மாதிரி நேம்ஸ் தராங்க. ஸோ இப்படி நேம்ஸ் நம்ம அலைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ யூனிட்ஸ், இப்போ கிலோகிராம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, இல்லைன்னா நியூட்டன், மீட்டர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி யூனிட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. எடுத்தோன்னே இப்போ நான் எடுத்தோன்னே ஒரு ரூல்ஸ் கொடுக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது ஃபாலோ பண்ணி தான் ஒரு யூனிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now let us see what are the units was there. There are 10 units was there, 10 rules was there. So now let us see what are the rules are going here. Rules and convention for writing
SI and their symbols. Okay, SI units எழுதுறதுக்கு என்னென்ன rules? The units named after scientists are not written with a capital initial letter. கண்டிப்பாக ஒரு நேம் எழுதுகிறோன்னா கேபிட்டல் இனிஷியல் இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன், அது எப்படி இருக்கணும்? ஸ்மால் n, ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஸ்மால் n. ஹென்ரி ஸ்மால் h. வாட் ஸ்மால் w. இப்படி தான் இருக்கணும். ஓகேவா? The symbols of the units named after scientists should be written by a capital letter. Symbols, underline the word symbols. ஓகேவா? For example, capital N, capital H and capital W. One second. Capital W for what? Look here. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸில் என்ன சொல்லியிருந்தோம்? நேம் எழுதும்போது, ஓகேவா, நேம் எழுதும்போது கண்டிப்பாக ஸ்மால் என் தான் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளில். நியூட்டன் அப்படின்னு எழுதணும்னா ஸ்மால் என் தான் யூஸ் பண்ணணும். வாட் அப்படின்னா ஸ்மால் w. ஒரு சயின்டிஸ்ட் நேமை யூனிட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கிலோகிராம் கிடையாது, பட் நியூட்டன், ஆம்பியர் இவங்களாம் அது வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சயின்டிஸ்டோட நேமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் நேமே ஒரு யூனிட்டாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நேமாக எழுதும்போது ஸ்மால் லெட்டர் என் யூஸ் பண்ணிக்கணும், ஃபஸ்ட் லெட்டர். ஆனால் சிம்பிள்ஸ் இருக்குல்ல, ஓகேவா, அவங்க சயின்டிஸ்டோட நேமை சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்லி கேபிட்டல் என். ஓகே, நியூட்டனுக்கு கேபிட்டல் என், ஹென்ரினா கேபிட்டல் ஹெச், வாட்னா கேபிட்டல் டபிள்யூ. வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் பவர்? வாட். ஓகேவா? அப்போ கேபிட்டல் டபிள்யூ மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும். ஒன்று WATTன்னு ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதலாம், ஆர் கேபிட்டல் டபிள்யூன்னு இண்டிகேட் பண்ணலாம். சேம் வைஸ் நியூட்டனுக்கும் ஃபோர்ஸ்னால் நியூட்டன்னு சொல்லலாம், ஆர் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்ஸலரேஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அதுக்கு இன்னொரு என்ன சொல்லலாம்? நியூட்டன் கொடுக்கலாம். நியூட்டன்னு நீங்கள் அவ்வளோ பெருசாக நேம் ஃபுல்லாக எழுதுறதுனா எழுதலாம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில், ஆர் we can give capital N as their symbol. capital N வந்து கொடுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ the first rule is name the scientist, the units named after scientists are not written with capital initial letter. Second, the symbols of the units named after scientists should be written by a capital letter, or should not, and this one be should be. Okay, then third one, small letters are used as symbols for units not derived from a proper name. ஓகேவா? ஒரு ஸ்மால் யூனிட்ஸ் டெரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா ஒரு ப்ராப்பர் நேம்லேருந்து தான் டெரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க, நாட் ப்ராப்பர் நேம். ஓகேவா? மீட்டர் அப்படின்னா நார்மலாக ஸ்மால் எம், கிலோகிராம்னா ஸ்மால் கிலோ, கேஜின்னு போட்டுக்கிறாங்க. ஓகேவா? இதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு டெஃபினேஷனும் கிடையாது. தென் ஃபோர்த் ஒன், நோ ஃபுல் ஸ்டாப் ஆர் அதர் பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் should be used within or at the end of symbols. இது எல்லோரும் காமனாக செய்கிற மிஸ்டேக்ஸ். what is the rule, actual rule? No full stop or other punctuation marks should be used within or at the end of the symbols. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரு காமன் மிஸ்டேக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு யூனிட் எழுதுகிறோன்னா பின்னாடி டாட் வைப்போம், ஆமாவா இல்லையா? அது பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், wait, for example 50 meter and not as 50 meter dot. ஓகேவா? இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. இது நார்மலாக நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக். The next fifth one, the symbol of the units don't take plural form. For example 10 kg not as 10 kgs. இப்போ 10 kgனாலும் பின்னாடி 1 kgனாலும் கிலோகிராம்னா கிலோகிராம், அவ்வளோதான். ஓகேவா? நாட் கிலோகிராம்ஸ் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. 10 கிலோகிராம்னாலும் 10 kg, 100னாலும் 100 kg, 1000 kg. ஏன்னா கேஜிங்கிறது வந்து யூனிட். ஓகேவா? அது வந்து இந்த நம்பரில் வந்து நம்ம சேர்த்து இந்த ப்ளூரல் ஃபார்மில் கொண்டு வர்றது, நிறையா இருக்குதுன்னா எஸ் போட்டுக்கிறது, அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? நியூமரிக்கல், நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன், எ யூனிட் விச் கண்டைன்ஸ் எ நியூமரிக்கல் வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ த யூனிட். கரெக்டாக? ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்லேயே நான் தான் சொல்லியிருக்கேன். நியூமரிக்கல் வேல்யூ கேன் இன்க்ரீஸ். ஏன்னா நியூமரிக்கல் வேல்யூ வந்து 10 இருக்கலாம், 100 இருக்கலாம், 1000 இருக்கலாம், பட் யூனிட் கேனாட் பி சேஞ்ச். ஓகேவா? மாஸ்னா கிலோகிராம், டைம்னா செகண்ட், அவ்வளோதான். ஓகேவா?
லென்த்னா மீட்டர், இந்த மீட்டர்ஸ்னு போடுறது, கிலோகிராம்ஸ்னு போடுறது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரூல். ஸோ ரூல் நம்பர் 5. த நெக்ஸ்ட் வந்து ரூல் நம்பர் 6. When temperature is expressed in Kelvin, the degree sign is omitted. When temperature is expressed in Kelvin, note the word Kelvin. Okay, why they force the word Kelvin? Because the Kelvin is an SI unit of temperature, and also Kelvin gives the absolute value. நான் லாஸ்ட் ஹீட் லெசன்லேயே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, கெல்வின் வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூ கொடுக்கும். ஸோ there is no degree sign required for that one. செல்சியஸ் அண்ட் ஃபாரன்ஹீட்க்கு வந்து டிகிரி சைன் தேவை. ஸோ அந்த 32 அண்ட் ஃபாரன்ஹீட் 98 வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். கரெக்டாக? when temperature is expressed in Kelvin, the degree sign is omitted. ஸோ நீ கேன்னு போட்டுட்ட, கெல்வின்னு சிம்பிள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து டிகிரி இருக்கக்கூடாது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சி ஆர் எஃப் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே கண்டிப்பாக அந்த முன்னாடி இருக்கிற நியூமெரிக்கலுக்கு மேலே டிகிரி சைன் கொடுக்கணும். பட் கே இருந்தால் கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ சொல்கிற ரூல்ஸ் எதுவுமே இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டில் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சயின்டிஸ்ட்க்கு. அண்ட் செகண்ட் ஒன், ஒன்லி கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி சயின்டிஸ்ட் சிம்பிள். அந்த நேம்க்கான சிம்பிள் யூஸ் பண்ணோம்னா ஒன்லி கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து இட் இஸ் நாட் derived from the proper name. அதாவது எம்னா மீட்டர்னா எம், கிலோகிராம்னா கிலோ கேஜி, அது ஒரு ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நோ ஃபுல் ஸ்டாப்ஸ் ஆர் அதர் பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் த ரூல் நம்பர் 4. அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் த யூனிட்ஸ் நாட் கம்ஸ் இன் த plural form. Okay, then last one, sixth one, when the temperature is expressed in Kelvin, the degree sign is omitted. Okay, then seventh, if expressed in Celsius scale, the degree sign is to be included. Okay, then rule number 7, use of solids is recommended only for indicating a division of one letter unit symbol by another unit symbol. Not more than one solidus is used. Solidus na solunga, alla solidus. Okay va, solidus the maximum. Okay, use of solidus என்ன சொல்ல வராங்க? ஒன் லெட்டர் யூனிட் சிம்பிள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து நம்ம வந்து அந்த solidus சிம்பிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நம்ம டிவைட் ஸ்லாஷ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுதான். இஃப் சப்போஸ் அங்கே வந்து ஒன் செகண்ட், இப்போ ஒரே ஒரு யூனிட் இருக்குது, ஒரு யூனிட்டை அதை ரெண்டாக ஒரு டிவிஷன் அங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம solidus யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் யூனிட்டில் நிறைய யூனிட்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த solidus யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். பாருங்கள், ஒரு யூனிட்டில் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், பட் நாட் மோர் தென் ஒன் solidus இஸ் யூஸ்ட். நீங்கள் இப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் பார்த்தீங்களா இல்லையா? ஆமாவா? ஓகே, பாருங்கள். see the example, மீட்டர் செகண்ட் டு த பவர் -1. இது எஸ் -1 இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? மேலே பவரில் எஸ்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தமா? அப்போ என்ன எழுதலாம்? m/sன்னு எழுதலாமா? அதாவது m/s எழுதலாமா? ஸோ இங்கே solidus யூஸ் பண்ணலாம். எங்கே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே பாருங்கள், அடுத்தது ஜூல்/கெல்வின் மோல் இன்வர்ஸ். ஆக்சுவலாக மோல் இன்வர்ஸ் வரணும், மாற்றிருக்கு. ஆர் ஜூல் கே இன்வர்ஸ் மோல் இன்வர்ஸ்னு இருக்கா? அதாவது இந்த ஜூல் பர் கெல்வின் இந்த ஒரு டிவிஷன் வருது, அதனால் அங்கே வந்து ஒன்று போடலாம். பட் மோலுக்கும் இன்வர்ஸ் வருது அப்படின்னா 2 டிவிஷன் ஆகிருக்கா? கேவும் டிவைடில் இருக்குன்னு அர்த்தம், மோல் இன்வர்ஸும் டிவைடில் இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டாக? அப்போ அந்த இடத்துல 2 டிவிஷன் கீழே வந்து 2 யூனிட்ஸ் இருக்குது. கேங்கிற யூனிட் இருக்குது, மோல்ங்கிற யூனிட் இருக்குது. நவ் டெல் மீ, ஜேங்கிற யூனிட் யாருக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்? எதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம்? எனர்ஜி.
கேங்கிறது கெல்வின், கேபிட்டல் கேங்கிறது எது கொடுத்துருக்காங்க கெல்வின். மோல்ங்கிறது த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், கரெக்டாக ஆட்டம்ஸில் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். நம்ம இது எப்படி எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க, ஜே டேஸ் கே டேஸ் மோல்னு எழுதக்கூடாது. ஓகேவா, இந்த ஸ்லாஷ் சிம்பிள் வந்து ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் ரூல் நம்பர் 7. ஓகேவா, ஒன்லி ஒன்ஸ். எம் எஸ் இன்வர்ஸ்னால் எம் பை எஸ்ன்னு எழுதலாம். ஜே பை கேன்னு ஒன்லி ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். மோல் இன்வர்ஸ்னு எழுதிக்கலாம். வெறும் ஜே ஸ்லாஷ் கே ஸ்லாஷ் மோல் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. ஓகே, the next rule is rule number 8. Some space is always to be left between the number and the symbol of the unit and also between the symbols for compound units such as force, momentum, etc. அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க, the number and the unit should be separated by a space. அவ்வளோதான். அந்த நம்பரும் யூனிட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கணும், கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். ஓகேவா, அது சிம்பிளாக அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க. the number and the unit should be separated by a space. Example, always to be left between the number and the symbol of the unit and also between the symbols of for compound units. Example, it is not correct to write 2.3 meter. The correct representation is 2.3 space meter. ஓகேவா, நல்லா நோட் பண்ணுங்கள். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், 2.3 போட்டு எம் பக்கத்துலேயே இருக்கும், ஸ்பேஸே இல்லை, அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாதான். ஓகேவா, ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஒன், 2.3 ஸ்பேஸ் எம் அண்ட் ஆல்சோ நோ த பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ். அந்த டாட் கொடுத்துருக்காங்களா பின்னாடி லாஸ்ட்டில், அதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. ஸோ see the correct form, 2.3 space m and there is no dot mark. ஓகேவா, some spaces, sorry, it is not correct to write 2.3 meter. The next example, kilogram meter second inverse minus 2. Okay, and not as, இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, ஒன்றுக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நாட் as kg மீட்டர் ப்ளஸ் -2. ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கணும், காம்பவுண்டாக எழுதக்கூடாது. தட்ஸ் வை தே ஹேவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் த தியரி. ஓகே, திஸ் இஸ் த ரூல் நம்பர் 8. and the rule number 9, only accepted symbols should be used. only accepted symbols should be used. அப்படின்னா என்னது, accepted symbolsனால் யார் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் பியூரோ. நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம் இல்லையா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னு, அப்போ அவங்க அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஓகே இதை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆம்பியர் இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டட் ஆஸ் ஏ. ஓகேவா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கரண்ட்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆம்பியர்னு எழுதலாம், இல்லைன்னா ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எழுதலாம், இல்லைன்னா கேபிட்டல் ஏன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் வெறும் ஆம்ப் ஏஎம்பி இந்த மெசேஜ் டெக்ஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி சின்ன சின்னதாக அந்த மாதிரி நீங்களாம் உங்களுடைய ஓன் வேர்ட்ஸ் போட்டு எழுதக்கூடாது. ஸோ ஒன்லி அக்செப்டட் சிம்பிள்ஸ் should be used. Example, ampere is represented as capital A, not as small amp or am. Okay, then and second should not be written as sec. செகண்டுக்கு என்ன சிம்பிள் இருக்கும், ஸ்மால் எஸ். சும்மா எல்லோரும் செக் எஸ்இசி இதெல்லாம் எழுதக்கூடாது. ஓகேவா, the last one, the numerical value of physical quantities should be written in scientific form. Numerical value of physical quantities should be expressed in scientific form. ஓகேவா, சொல்கிறாங்க சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் தான். இப்போ நிறைய நியூமரிக்கல் நம்பர்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி இது பண்ணலாம், ஒன்லி இந்த 10 to the powers தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி இஸ் 1.36 into 10 to the power 4 kilogram meter power -3. ஓகேவா,
இது ஸ்பேஸ் வரணும், கிலோகிராம் ஸ்பேஸ் மீட்டர் பவர் -3. ஏன் 10 to the power 4 கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம அந்த 10 அந்த 4 ஜீரோஸை முன்னாடி போட்டு எழுதலாம். இப்போ பாருங்கள் கீழே 13600 கொடுக்கலாம், பட் திஸ் இஸ் நாட் எ ப்ராப்பர் ஃபார்ம். ஓகேவா? we have to write in the 10 to the power units. Density of mercury is 1.36. This is a very important one more, so note down the values. 1.36 into 10 to the power 4 kilogram meter power -3 and not as 13,600 இப்படி எழுத கூடாது. Okay, so we have completed the rules and convention for writing SI units and their symbols. How many rules we have learned today? There are 10 rules for writing the SI units. Okay, the first unit was the capital letter. We should not write the scientist name in capital letter. And the second one is for writing their symbols, we have to use the capital letters alone. Okay, example, for ampere we should write only A. And third one, we should not use any and for third one, the small letters used for symbols. Example, for meter we giving M. And fourth one, there is no full stops or punctuation marks are used. Fifth one, the symbols of the units are not expressed in plural form. We should not use kgs instead of kg. Then sixth one, for Kelvin we should not use degree sign. Seventh one, only one solidus is used in the unit, not more than one. Eighth one, there will be a number and unit should be separated by space. For example, meter space second inverse. The ninth one, accepted symbols only we should use. For example, ampere we should write only capital A, not amp or not A. We should not give our own words, only the accepted symbols. And the last one, 10th rule, the numerical value of physical quantity should be written in scientific form. Scientific form means into the power of tens. Okay, because that is a basic rule in the unit prefix. So the density of mercury here they have given, so that is 1 mark question. So you should write 1.36 into 10 to the power 4 kilometer -3. That's all students. Now we can see some worksheets under this topic. இப்போ இதை வச்சு ஒரு ஒர்க் ஷீட் பார்க்கலாம், நீங்கள் எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எப்படி எழுதுறீங்கன்னு பார்க்கலாம்.